lift me up when I fade. You are enough. My weakness sings your glory. Your power rests on me. I run, but my victory is you. My prize is Christ in me. You are with me in the running. You are with me all the way. Now my weakness shouts your glory, and my night turns into day. I will run to reach the promise. Will run to keep the faith. The prize I'm always running for is to see you face to face. Now I run, and you are with me. You are here. If this worship helped you feel closer to Jesus, take a moment to like this video and subscribe to the channel. Your support helps this message reach more hearts. What do I do now? Start again with me. My feet were sinking in the dust of failure. Every step a memory of defeat. The race I ran felt never ending, and I was breaking underneath. I saw the line out in the distance, but strength was fading from my hands. I reached, but hope was disappearing, and I collapsed before I ran. And in the silence I confessed, I'm not enough, I've lost my breath. But heaven didn't turn away. You said, I am with you in the running. I am with you when you fall. When your strength is gone and fading, I am holding through it all. You don't have to reach the end. You don't have to stand alone. Lift your eyes, behold your promise. You are mine. You're not alone. The stadium of shadows stood around me. Empty seats that knew my shame. But then I heard your steady footsteps, and everything began to change. I turned and saw you standing there, not distant, but already near. You said, I am with you in the running. I am with you in the race. Every step you take in weakness, I am filling it with grace. Run with faith and keep on going.
When I fall, you lift me up. When I fade, you are enough. My weakness sings your glory. Your power rests on me. I run, but my victory is you. My prize is Christ in me. You are with me in the running. You are with me all the way. Now my weakness shouts your glory, and my night turns into day. I will run to reach the promise. Will run to keep the faith. But the prize I'm always running for is to see you face to face. Now I run, and you are with me. You are here. If this worship helped you feel closer to Jesus, take a moment to like this video and subscribe to the channel. Your support helps this message reach more hearts. What do I do now? 刘一成师母啊，是在阳明山三子后教会的牧师娘。好，我们先拍手来欢迎。好，那等一下他会来跟我们分享，他是我们迦南教会的青年啊。好，在迦南教会结婚，好，然后上帝就带领他到校园团契服侍，好，已经20几年的时间了。好，那今天他要来分享他的见证，好，所以我们很期待。好，那我们今天也是那个，好，请坐，师母请坐。今天也是我们的圣乐主日，好，所以今天的圣歌队等一下会在敬拜赞美后来奉献完之后会来献诗。好，那他们今天献的诗呢，是我们的指挥静豪呢自己写的诗歌啊，好，所以我们也来期待。好，那我们跟你旁边的弟兄姐妹跟他握手，说很高兴看到你，上帝祝福你，看到你，上帝祝福你，祝福你。全地都当向神欢呼，歌颂他名的荣耀，用赞美的言语将他的荣耀发明。各位弟兄姐妹，大家平安。平安。我们一起从座位上站立起来，来向我们的神欢呼，阿们吗？阿们。哈利路亚！是神让我们能够喜乐的来到他的面前来敬拜。我们一起用这首诗歌来称颂我们耶稣的名。当我赞美时，仇敌就四散；当我敬拜时，我的眼目光明；当我祷告时，我请你权柄；当我举手时，能力大大充满。是耶稣的名，是耶稣的名。全然胜利，谁见他仇敌？谁见他仇敌？是耶稣，谁能保护我？是耶稣，我们依靠的，是耶稣，是耶稣。我们向耶稣说哈利路亚，哈利路亚！我们要赞美我们的神，用诗歌，用言语，我们来赞美他，来敬拜他。当我赞美时，仇敌就四散；当我敬拜时，我的眼目光明；当我祷告时，我请你权柄。我们一起举手。当我举手时，能力大大充满。是耶稣的名。耶稣的名，我们全然胜利。谁见他仇敌？大声说，谁见他仇敌？是耶稣，谁能保
满有能力，是耶稣的名，我们全然胜利。谁践踏仇敌？是耶稣，谁能保护我？是耶稣，我们依靠的。是耶稣，是耶稣，谁能会践踏仇敌？是耶稣，谁能保护我？是耶稣，我们依靠的。是耶稣，谁践踏？谁践踏仇敌？是耶稣，谁能保护我？是耶稣，我们依靠的。是耶稣，是耶稣，是耶稣的名，是耶稣的名，满有能力，是耶稣的名，我们全然胜利。谁践踏？谁践踏仇敌？有信心，谁能保护我？大声，是耶稣，我们依靠的。是耶稣，是耶稣，我们大声拍手，高举耶稣的名，因为是他的名，使我们得着医治，使我们得着拯救。阿们。我总是不能明白，你为何不会松开手？总在我无助的时候对我说，你还爱我。我总是无法想象，耶稣为我死在十架，我的罪如此的深，但你的慈爱显得完全。认识你的那天，你拯救我脱离了一切，我是如此不配，你爱何等甘甜，没有你我生命不可能完全，主我爱你，生命献上给你，为你而活，生命才有意义。主你为我而死，我只愿为你活，不会放弃，永远不分离。我总是无法想象，主你为我死在十架上，那想象耶稣为我死在十架，我的罪如此的深，但你的慈爱显得完全。我们一起举手向神来敬拜，不会忘记认识你的那天，你拯救我脱离的一切，我是如此不配，你爱何等甘甜，没有你我生命不可能完全，主我爱你，生命献上给你，为你而活，生命才有意义。主你为我而死，我只愿为你活，不会放
们的信心要在赞美当中不断的升起。无论我们遇到什么样的困境、难处，我们的口、我们的手要赞美，要来高举。我的口要不停赞美，我的手要不停高举，因你应许是我的信心。每个困难中，我经历神奇，赞美中。赞美中，信心不断升起，泪水中，我依然高声唱。你的心事上大穹苍，你的应许从不落空。赞美中，赞美中。信心不断升起，泪水中，我依然高声唱。纵然前路迷茫，我心失望，你的光是灯，照耀前方。向神来赞美，我的手要不停高举，因你应许是我的信心。每个困难中，我经历神奇。我们不止一次经历赞美中，赞美中，信心不断升起。泪中，我依然高声唱。你的心事上大穹苍，你的应许从不落空。赞美中，信心不断升起，泪水中。神面前赞美，赞美中，信心不断升起，泪水中，我依然高声唱。你的心事上大穹苍，你的应许从不落空。赞美中。赞美中，信心不断升起，泪水中，我依然高声唱。纵然前路迷茫，我心失望，你的光是灯，照耀前。纵然前路迷茫，纵然前心失望，你的光是灯，照耀前方。纵然前路迷茫，我心失望，你的光是灯，照耀前方。慈爱的天父，我们奉主耶稣基督的名来到你的面前，献上感恩与赞美，使我们能够分别这一日为圣，同心聚集来这里敬拜你。感谢主耶稣一走以来的保守看顾，也感谢主
你以丰盛的恩典带领我们的生活。主啊，当我们来到你面前，求你赦免我们的过犯，洁净我们的心，让我们放下心中的忧虑与重担，专心仰望你。恳求圣灵运行在今天的崇拜中，引导我们存着敬畏谦卑的心来敬拜你，让我们的赞美、祷告与奉献都蒙你悦纳。也求你赐福今天所有参与服事的同工，特别恩待是三载后教会的吴刘一成牧师娘来做见证分享。也求主保守，使你的话语清楚的传扬，也使我们有受教的心，愿意聆听遵行主的真理，使生命得着更新与造就。愿今天的主日崇拜从开始到结束都有主的同在与带领，愿一切荣耀、尊贵、权柄都归于你。我们如此同心祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿们。请坐。接下来我们来奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心与乐意。如果你不明白奉献的意义，请用祷告来表达你的感恩。再次来到你的面前，感谢你保守我们过去的一周满有平安喜乐，能够在主日在你的圣殿里敬拜赞美你。恳求主继续带领我们走在真理的道路上，胜过世界。现在我们奉献金钱作为教会事工，求主悦纳。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿门。接下来我们请坐。接下来我们请圣歌队来献诗，他们要献的叫“真做阮路上的光”。
我们拍手来，谢谢圣歌队他们的献诗还有赞美。好，那今天这首诗歌也是我们的指挥静豪老师所创作的诗歌啊。好，那我们今天是圣乐主日，好，也盼望透过这样的诗歌音乐能够来赞美神。下一页，好，接下来我们来读今天的金句啊，是记载在列王记下，然后23章25节，来，我们一起来读。在他以前，没有一个王像他那样尽心、尽意、尽力地侍奉上主，遵行摩西所颁布的法律。在他以后，也没有一个王像他那样。列王记下23章25节，来，我们再来一次。在他以前，没有一个王像他那样尽心、尽意、尽力地侍奉上主，遵行摩西所颁布的法律。在他以后，也没有一个王像他那样。列王记下23章25节。好，那今天本主日是宣教月主日的第4次，那感谢三载后教会吴刘怡晨牧师娘前来见证分享啊，也谢谢吴牧师娘的勉励，谢谢。那本主日也是总会圣乐纪念主日，那我们感谢圣歌队在本会的2场礼拜中来做服事。下主日就是父亲节，就是我们是联合礼拜，那所以那个小组聚会及爱餐会暂停一次，那会后每个人发1颗包子，但是本主日还是有爱餐，那所以那个如果是联合礼拜的话，就是在这边。然后你们知道几点吗？9点半哈，所以是9点半，不是一大8点就来了哈。好，那我们台语朗读比赛哈，那个已报名的会友，请在今天的12点半到12点40来报到。然后在401来报到，那如果你预期的话，那我们就视同放弃也欢迎那个兄姐在1点的时候到401教室来观赛。好，那8月5号星期三的晚上8点到9点举办，在那个7楼的礼拜堂举办我们的祷告会。那这次的主礼是陈凤盛长老，那也邀请弟兄姐妹一起来用祷告来建立教会。8月5号星期三以及8月12号星期三有高龄者消费权益的一个讲座，那时间是在10点半到11点半，那地点是在401的教室。夏季音乐营的一个成果发表是在8月7号星期五晚上7点，那地点是在新堂也欢迎你们来参加。孝亲主日的活动日期在8月23号的就是星期天，那10点半到12点，那在我们49号的主堂，那也鼓励祖孙一起来组队来报名。那报名截止日期是在8月16号。好，那我们要恭喜那个我们嘉南杯的一个桌球团体赛我们嘉南 A 队展现了卓越默契与拼劲，然后勇夺亚军。那个今天我们的比赛的人有在这边吗？有。我来看个影片，是他们在上个礼拜6的桌球赛的影片，好，请放一下。
在每个礼拜2跟礼拜4的晚上都有兴趣班，好，那1、2、4、5的晚上呢，都有地下室的教会的桌球，好，可以来使用，好，也欢迎大家一起来参加桌球，还有教会的兴趣班。好，我们拍手来恭喜我们的嘉南的 A 队哦。好，那我们现在在我们那个49号1楼的地方，我们有这个救鞋救命的这个活动，那也欢迎大家来捐出你可能有多的就是把你的多的鞋子给捐出来，然后帮助非洲的一些那个他们没有鞋子穿的，因为他们那边就是没有鞋子穿的话，那个脚踩在土地上，然后都会有虫会钻到我们的那个脚里面去，所以他们需要有鞋子来穿但是鞋子它是要包脚的所以我们在捐献我们的鞋子的时候也要稍微注意一下。那当然我们有同工在那边也会稍微看一下你这双鞋能不能捐这样子也欢迎大家一起来响应这个活动接下来是少年团契以及妇女团契的年会及选举，在下主日的礼拜结束之后，会在新堂来召开请戚友来留意时间出席下个礼拜6青年礼拜来暂停，那就是请参加8月9号星期天父亲节的一个联合礼拜小组长研习会也是在下个礼拜，在时间是1点到下午3点。那请那个牧养同工以及储备干部预备心来准备出席。2026的桃园平安7月节音乐会已登记锁票的兄姐，请至干事室领票。徐十五弟兄蒙主恩召，在7月27号的星期一安息主怀享受90岁愿主安慰的灵与遗族同在。好，来宾那个今天有没有第一次来到我们教会的弟兄姐妹？那个我来介绍一下吕红华在哪边在这边。好，我们欢迎你，今天第一次来到我们的教会，我们欢迎你。好，接下来，好，那接下来我来读今天的圣经，记载在列王记下23章21到25节。来，开始。约西亚王命令人民遵照约书上的记载守逾越节，遵从上主他们的上帝。自从士师治国的时代以来，任何一个以色列王和犹大王都没有这样隆重守逾越节的。只有约西亚在位的第18年，王和人民在耶路撒冷庆祝逾越节。为要实施希勒家大祭司在圣殿发现那书上所写的法律，约西亚王把耶路撒冷和犹大其余地区所有的通灵者、算命者、一切家族神像、偶像以及一切异教崇拜的东西都清除了。在他以前，没有一个王像他那样尽心尽力地侍奉上主，遵行摩西所颁布的法律。在他以后，也没有一个王像他那样。接下来我们请吴刘怡晨师母来见证分享。各位弟兄姊妹平安，很开心我今天可以回到迦南教会来，在这边来跟大家来分享。我要分享的题目就是上面这边讲的，你的路径都地下之友，从迦南出发的恩典之路。今年的5月那个庐山长老他就跟我联络然后他就说我们教会今年7月的时候有那个宣教月，想要邀请我回来分享我的服事。然后呢，我就跟他说这个庐山我虽然当师母当牧师娘可是我都没有在讲道的啦。我们教会的牧师我的先生他每个礼拜都在讲道，
他非常讲得很好，所以我请他回来讲哦，一定是讲得很好的。然后那个如山哈就跟我讲说啊，这个宜晨啊，你那个年轻的时候哦，你在我们教会哈聚会，然后后来呢，你就毅然决然的，你就辞掉你的工作，然后全职服侍，然后后来就跟你先生结婚之后，你们一起来服侍。那这算是我们教会一起差派出去的啦，所以呢，你回来讲比较有意义这样。然后后来呢，我就回去想，我也回去祷告，那神就给我一个感动，神告诉我们说，我们要常常宣扬神的作为，常常宣扬神的作为。所以我到这边，我今天就来这边跟大家来分享上帝在我生命当中的作为。这样，好，来再来那个2天前呐，7月31号。好，7月31号，就是我结婚27周年的日子。那我27年前呢，在迦南教会49号那里，我跟我先生在那边举行婚礼。然后呢，在27年后的今天，我站在这里。当时我们结婚的时候是2个人。来，请问大家，你可以猜猜看，现在我们全家几个人？第一场唱歌了，不要那个剧透哦。几个人？7个人。对，我有2个女儿，2个儿子。那今年2月的时候呢，我的儿子结婚了，所以我们就多了一个媳妇。所以我现在是婆婆，当婆婆啦。啊，我不行当婆婆，如果神都顺利的话，明年2月我就要当阿嬷了。所以我们家里就有8个人了，感谢主。对，所以在这个过程的当中，我就要来跟大家分享，在这20几年来，神在我们生命家庭当中的工作。然后就像这个经文这个经文当中所说的，来对这个经文。等一下呢，我会请大家来读一些经文。我们读圣经的时候，我们要把大声的读，因为是神的话，我们用大声来宣告神的话，也代表我们对上帝的信心。好，来，我们一起来读。好，来，请。你恩为年岁的冠冕，你的路径都地下之油。再来，另外一处，所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们所用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义。这些东西都要加给你们了。对，这就是我结婚27年来是我们所经历到的神。当我们先求神的国跟神的义的时候，神他知道我们需要的一切，神不要我们忧虑，以至于神就一切的能够来加添给我们一切的需要的。我来简单一下介绍我自己。从小我就在桃园长大，所以我念桃园国小、桃园国中、桃园高中。有没有我的学弟学妹？我看你们都很年轻了哈。然后呢，之后我就去台北，我读铭传商专。然后在那边呢，有一位老师呢，他就介绍我们班上的同学去教会聚会。然后在教会当中，我就看到教会的人都很亲切，然后呢，教会氛围也非常好，所以我就开始去教会聚会。我就在台北那个教会信主，然后受洗。然后之后呢，我就工作，毕业之后就回来桃园工作啊。我很喜欢桃园的，我毕业之后我就马上回来桃园工作。后来呢，工作之后我就想说，我也要找一间教会聚会啦，所以我就来到了我们迦南教会。那时候呢，迦南教会的年轻人的聚会呢，叫做青年团契。好，现在叫做什么？青年小组，对不对？好，青年团契。牧区啊，青年牧区非常好，感谢主，神这样带领来继续在年轻人当中来增长。然后呢，当时呢，我就每个礼拜我很喜欢在教会聚会，所以我每个礼拜6我们都有青年团契的聚会。然后呢，我们就一起查经，然后服侍。好，然后呢，当时后来我也邀请了我的妹妹来到教会来聚会。我的妹妹是家芳，后来她就成为了凯安长老的太太。所以我们不只是兄弟姐妹，我们也成为一家人，感谢主。然后那时候呢，我也同时来参加主日学的服事。然后我今天回来，我就看到一些我当时所教的主日学的学生啊，现在都已经长大了，还有小孩了，还有我们当年在青年团契聚会的弟兄姐妹，都成为教会的长老执事。
所以我真的很感动啊！我就看见神自己兴起年轻人，兴起一代又一代，愿意为神服侍的人一同来建造教会，我真的非常的感动。那除了这个之外呢，我爸爸妈妈他退休之后，他也参加教会的松年大学，他们在这边一起学英文，然后跟大家一起上课。这个对他们来讲，在退休的生活当中，都是一段美好充实的退休生活。到现在哦，我爸爸80几岁了，他还常常在讲到这件事情。所以我想，在迦南教会，不仅是我个人，也在我们家庭，在迦南教会当中，都领受神很多的恩典。我们也感谢主。然后在迦南教会的那几年呢，我不止在青年团契的，我看到青年团契的弟兄姐妹。我也看见教会的长老执事他们忠心的服侍，然后还有当时的牧师，当时的主任牧师是陈道雄牧师，虽然他们现在已经到上帝那里去了，可是我就看见牧师跟牧师娘他们忠心的在教会服侍，给我一个感动。我就觉得一个人的一生可以这样的为主而活，所以我里面就有一种羡慕善功。我也想说我也是不是想要来服侍神。那时候呢，我同时呢，我也就认识了有一个做学生宣教工作的福音机构。那在一次的聚会的里面呢，上帝就透过一个经文就感动我。来，我们来读一下哈，马太福音9章35到36节哈。来，我们一起同声来读，来，请。耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。特别是在37、38节那里讲到说，要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主要打发工人去收他的庄稼。我就看见神好像透过这个经文来对我说，他说台湾还有那么多人没有信耶稣，你愿意成为我的所使用的工人吗？其实那时候我非常的挣扎，因为当时我是学电脑，我在做程式设计，我在教会也有蛮稳定的服事，我的生活也很稳定。我就觉得当我要放下工作的时候，其实是很多的挣扎。然后后来呢，但是神的感动一直在我的里面。那时候我真的也很单纯，我就说好，那我愿意，我就辞掉工作。然后呢，我当时呢，我也跟当时的主任牧师陈道雄牧师，我跟他分享。没想到牧师他非常支持我的决定，也不只为我祷告，也让我有机会呢，在主日的时候呢，在教会分享我的服事。然后教会还为我奉献，然后祷告来支持我的服事。对当时很年轻的我觉得这个对全职服事我还不是很成熟，但是牧师愿意相信神在我生命当中的呼召，愿意支持我、鼓励我，这个支持让我更加的确定，那不是我一时的冲动。好，所以我就真正的走在神的带领当中。所以我回头看来我就觉得不是我一个人在服事是整个教会差派我出去服侍，我非常的感谢迦南教会。后来呢，我在服侍的福音机构呢，我就认识了我现在的先生，然后之后我们就结婚，然后之后我们就派到文化大学去做学生的福音工作。那在文化大学里面呢，我们就成立了那个基督徒的学生团契，社团那到时候叫社团。那你知道那个学生做学生工作，我们的动力要非常的高啊。我们常常都要办活动，办演讲啦，办演唱会啦，办音乐会要吸引这些学生来。那当时的学生真的很单纯，所以我们一个礼拜团契的聚会，社团的聚会，差不多也有20-30个人稳定参加。那如果布道会的话，更多人了。然后在暑假的时候呢，我们也把大学生组成那个短宣队，在台湾还有在国外不同的城市跟当地的教会配搭。然后呢，把福音带到更多的地方。那当时呢，我们不仅在文化大学有事工，我们还开拓到辅仁大学、淡江大学，甚至呢，有8位学生，他们毕业后，他们愿意回应神的呼召，也全时间来服侍神，加入我们这个福音机构。
所以你当时看来，我们的服事好像有一点点的果效。那同时呢，我的孩子4个孩子接二连三的出生，所以其实当时对我来说，我们的服事还有我们的工作，对我们家庭是非常的忙碌的。那有一次呢，我们在文化大学服事，我们也有机会跟其他的教会一起有一些联合的聚会、联合的祷告会。然后有一次我们要主日的时候，我们下午要去花莲哈，所以我就想说，我就就近找一个教会来聚会，就在文化大学附近，我就去三载后教会聚会。那聚会完之后啊，当时那个牧师啊结束之后，他就来跟我们说，我现在叫吴光义啊哈，然后当时我说，光义哥啊，我想要离开这个教会，我没有要服侍了哈，你们可不可以来接这个教会啊？这样子，我想说啊。就我们来接这个教会，我们从来没有想过啊。我们在那边服侍，我们还觉得还不错啊。我们没有想要接这个教会啊。那只是那一天早上啊，我们牧师啊，他在灵修的时候啊，他就读到一个经文了哈。他那个经文就是诗篇95篇8到10节。他说：“惟愿你们今天听他的话，你们不可硬着心，像当日在米利巴，在旷野的玛撒。”那时你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为40年之久。我厌烦那个世代说，这是心里迷糊的百姓，真不晓得我的作为。然后那天他就想说，是什么事情？我最近有没有得罪了神的事情？我什么迷糊了吗？后来那个教会的牧师就这样来告诉我们，我们就一直把这样的事情，我们就放在我们的祷告当中。我们没有马上答应，因为这对我们俩实在是改变太大了。但是后来我们就有一段时间，我们就不断的祷告来寻求。后来我们真的也蛮确定的哈，神透过环境也能够印证哈他对我们的带领。所以呢，我们在2014年的时候呢，我们就接了三载后教会。当时三载后教会只有剩下2个学生而已。然后三载后教会哈，这个教会就是学生型的教会啊，所以学生就是来来去去。然后他创立到现在已经是60年了，60几年了。那当时在民国64年的时候啊，有几位爱主的弟兄姐妹，他们就买下了那个教会1层，就是30坪这样。这个刚刚那个陆胜长老啊，跟我讲说，他以前有去过三载后教会聚会，他以前在文化学院在那边读书这样。然后我觉得感谢神让我们有机会可以再一次来相遇哈。所以那时候我们就开始接这个教会啊。其实那时候也是那个装潢，就是像一般家庭式的那种3房2厅啦。牧师自己也住在其中一个房间这样子。然后当我们接的时候，我就发现，这个建筑比较老旧。然后呢，其实很多人经过那里都不知道那有教会，因为看起来就旧旧的，也没有人想要赶进去，所以学生真的很少。然后后来呢，我就跟牧师，我们就凭信心，我们就祷告，我们想说，我们就要把教会整个整修、打掉，重新装潢，成为以聚会造就小组为导向的聚会。好，然后我们就是看到的这一张，好，我们就把整个教会重新打掉，3房2厅的家庭式全部打掉。然后我们也后来我们外面的招牌，我们也重新的整修过了。所以如果你今天到文化大学，你经过的时候，你一定会看到这个教会，三载后教会。我觉得我们的教会，我需要在在社区当中，让人知道这里有教会，让神的名可以再一次在社区当中被高举，这就是我们所希望的。所以我们就把教会整个整修完了。真的是有慢慢的比较亮了，人家就知道这里有教会了。那后来我们就发现，这个教会我们不只是在做学生工作，教会应该在社区当中是有影响力的，人家知道教几间教会，我买已经不要看买啊呢。然后呢，后来我们就有机会，我们就继续来祷告。我们那时候就有机会，我们去接触了乌干达的穆约翰牧师他的信息啦。他信息里面就分享到说，我们的他那个主要信息就讲到祷告祭坛带来国家的转化。以前我都一直想说人家进来教会，以我自己的教会为导向。然后呢，可是我就后来就发现，透过那个信息，让我们看见上帝关心的不只是教会人数的增长，也不只是我个人得救我的家庭被神祝福兴旺我的家庭。其实神看见神的救赎是不只是满足我们个人神的救赎是全面性的，是以国家为单位他就说每一块土地都有神所赋予的共同命定跟救赎性的计划。
这个让我有一个很大的开启，特别在那个历代志下7章14节，我们也一起来读好吗？好，来，请。称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。是，这告诉我说，称为我名下的子民，是谁呀？是我们呢，我们是神的百姓。如果我们做什么事，前面有个条件哦，如果我们自卑，我们祷告，我们要来寻求神的面，转离我们的恶行。神答应我们什么？他要从天上听我们的祷告，而且要赦免我们的罪，医治我们的地。我就透过这个圣经的经文，就让我看到，我需要自己先悔改，然后为社区当中这一些不认识神、拜偶像，以及里面不公不义的人、不公不义的事情来认罪、来悔改。那这些祷告都要从我们自己先悔改，你知道吗？神叫我悔改什么？神告诉我说，我需要像上个礼拜的那个主日崇拜一样，要敬重顺服。神就让我看见说，我要以我的夫家为荣，所以我就冠了夫姓，在3年前。我想神就让我知道说，常常提醒我们要敬重顺服我们的先生，这是我还是要继续学的功课。神会光照我们，让我们自己先悔改，然后之后呢，我就为社区这些不公不义的事情悔改。虽然不是我犯罪哦，可是呢，就像那个尼希米的祷告一样，来，我们看一下尼希米先知的祷告。来，我们一起来读，来。愿你睁眼看，侧耳听，你仆人昼夜在你面前，为你众仆人以色列民的祈祷，承认我们以色列人向你所犯的罪，我与我父家都有罪了。是的，他并没有犯罪，他当时是波斯王旁边很重要的大臣，他听见他的国家，他的耶路撒冷，他的城墙倒塌，他心里非常的忧伤，所以他跟神做了这样的祷告，承认我们向你所犯的罪，我与我的父家都有罪了。所以我们看到一些不公不义的事情的时候，我要承认说，主啊，我承认我里面的不公不义，我得罪了你，以至于你这个祷告，你就会可以更发出你那个怜悯，你可以为你所在的公司，或者在学校，或在你的职场当中，你在面对这些不公不义的事情的时候，你不是批评论断，你就到神的面前来说，主啊，我们犯罪了，我们得罪了你了，我们没有按着神的公义来行这些法则，我们里面骄傲，我们里面诡诈，我们里面贪婪，你可以为这个就像你自己犯罪一样，来为他们来认罪，来代求。那不仅是我们在教会就开始成立了祷告祭坛，我在我们家庭也成立了祷告祭坛，然后每个礼拜牧师会到士林区跟牧者来建立士林的祷告祭坛，为士林认罪悔改。然后1个月1次，我们会到台北市跟几个教会也成立了台北市的祷告祭坛，为台北市认罪悔改。然后呢，每一个礼拜2到6的早上6点到7点，我们有线上的为国家的祷告祭坛，继续的为国家认罪悔改来守望，来寻求神的同在。我们所认识的这位神其实他是一个圣洁的神可他不能够跟我们有罪的人共存所以怎么办？神就为我们有一个解套的方法给我们一个除罪的系统就透过耶稣基督为我们的罪钉在十字架上，赦免我们的罪，担当我们的罪，不只是第3天不只是死了，第3天复活了，胜过那个黑暗的权势。所以我们祷告的时候，我们为这个土地认罪悔改祷告的时候呢，耶稣基督的宝血怎样遮盖我们的罪？天上的神看到我们的时候，他看到的就是耶稣宝血遮盖我们的罪，他就没有看到我们的罪了。神就乐意跟我们同在，以至于我们透过祷告祭坛吸引神的同在。当神同在的时候呢，人的心就会被光照，人的心就会被苏醒。我不知道你有没有传福音的经验，你跟一个人传福音说他会流眼泪就是神的灵，他里面的黑暗离开，神的灵来光照他，这是真实的。那我来讲一个见证
当时我们开始在社区的一个学校，我跟几个老师，那个学校的老师来主祷告的祭坛，然后我们也为这个学校里面所做这些不公不义的事情认罪悔改一段时间，很奇妙的。后来有一次，在这个学校的里面的一些不合法的事，还有对学生权益不公平的事被揭发了，以至于当时的校长提前离职，然后后来就再来一位新的校长，他的治理就比较积极。那到现在我们还有机会认识现在的校长，我们也带他信主，他也能够来认识神。所以感谢神我们真的没有做什么，但是当我们祷告，神真的会兴起一些状况，我们就看见说，这个是神做的，那我们就怎样跟神同工，我们就一起继续的往前做，往前行。好，所以呢，我想在透过这个过程的当中呢，我们就可以更多的能够为你的职场、为你的公司，还有你的家庭，你看到这些得罪神的事，你就说主啊，求你怜悯我们，赦免我们的罪，为他们来认罪、来悔改、来代求。然后当时呢，神也带领我们进入社区。那时候我的小女儿呢读国小2年级，我们就开始在社区里面进入学校，我们担任家长会，然后我先生还担任了家长会长。然后之后呢，我们就发现那学校的那个学生的人数比较少，所以其实资源不多，所以我们就开始跟教务主任，我们就说，我们想要在学校办夏令营，然后来服侍这些学生。然后之后呢，我们就把大学生因为我们做学生福音工作的学生，我们就把学生组合起来成为服务队，因为大学生其实对小朋友国小是很有影响力的。然后我们就组织了这个服务队，然后每个暑假的时候呢，我们就办夏令营。好，这就是看到的就是我们所办的夏令营这样。那这一张就是我们2个礼拜前我们才刚办完的，好，所以叫做多益品格夏令营。然后我们今年是用舞台剧的方式来呈现。那校长老师其实都还很肯定我们为学校所做的。我们到今年已经第11年了，在这个学校办夏令营，所以这个夏令营就成为他们学校的一个很重要的一个活动。好，所以也感谢神，透过这样来使用我们，在社区、在家庭、在社区、在学校当中都有很好的信誉。然后之后呢，其实阳明山我们在社区当中我们还发现另外一个需要。我们讲到阳明山，我不知道你想到什么？文化大学，还有嘞温泉，然后沙帽山，对，还有花季国家公园。有的人就说养德大道旁边的什么豪宅别墅，这都是在阳明山当中的特色了哈。那我进入后来我就在社区当中，我又更看见了另外一个需要。其实在阳明山上也有很多的家庭，在地的家庭，很多的单亲、隔代教养，还有新住民，这可能就是我们现在普遍的一些家庭的状况。那他们的孩子们呢，放学之后呢，没有人继续教他们，他们不会，他们也没有办法去解决，然后他们的学习的态度或是学习的动机都比较低落。所以我们就想说，我们是不是在阳明山有一个地方，可以让孩子放学后来到那当中，然后教他们功课，不只教他们功课，可以教他们品格，让他们知道他们是神所创造的，他们是神的爱的，然后他们有正面的价值观，他们知道他们是宝贵的，以至于我们就这样子想。然后呢，可是还有一些家长呢，他们就是想要把孩子转到山下去，因为他觉得这个山上竞争力不好，然后所以他把孩子转到山下。我也在想，那时候我的孩子也是念小学，我也很挣扎，我要不要把我的小孩转到山下去？你们觉得呢？如果你是我，你会做吗？很挣扎哦。后来我祷告的时候，神就告诉我的教会在这里呀，所以当我如果不愿意更多爱这个土地的时候，我怎么样叫人家来爱这个土地，来建造这里呢？所以后来我就发现，对啊，我们不能因为我们自己就是好像觉得这个学校不好，我们就转学。学校不好，神的法则是什么？在后在前，刚刚读过了。
我们要为这个学校认罪悔改代求，以至于神的灵可以更多的翻转这个社区这个学校。所以后来我就继续的把我的孩子，我们就留在山上读书，国小国中啊，读到后来高中，他们就到山下去读书了。其实到现在走来，我就发现神也一路带领他们读很好的学校啊，并没有比较差。那后来我就跟他讲说，我们想要找一个地方，我们就成立了阳明山全人关怀协会。对，然后我们就想要找一个地方来让学生可以来课后班来，课后的时候可以来。当时其实我们那时候想要找场地因为三载后教会离那个公车站牌还有一段路，所以我们就想要找场地。后来我们就找到那个公车站牌旁边有一栋大楼它的地下室刚好要租人，所以我们就请人家去帮我们问说那个屋主要不要租给我们这样。然后后来呢，得到的答案是什么？不要，他不想租给我们，因为他觉得小朋友太吵了，他不要租给我们。可是那个人又告诉我说可是我跟你讲那个屋主那个大哥他有个妹妹，他是住在美国，他也信主，他跟你们一样都是基督徒这样。然后我就想说，哇，住在美国我去哪边去找我怎么去认识他这么远这样。然后后来我们就想要再找到其他的地方，也没有找到合适的。有一天早上我们在教会祷告，也是一样在祷告祭坛当中，有一位陌生的女士，她就走进这个教会了。她就问我们说：“你是不是你们在做学生工作吗？”我就对啊。然后就说：“那你可不可以？”她就了解一下我们所做的学生工作这样。然后谈着，后来我们才发现，她竟然是那一位大楼屋主在美国的妹妹。所以很奇妙，神亲自带领她进到这个教会来。后来我们就跟他联络，我们就跟他谈一谈之后，才发现真的很奇妙。因为他说他从小他就在这边附近长大，然后后来高中的时候，他们都到美国去读大学，然后之后他在美国信主，然后最近回来，他跟神祷告说：“神啊，这是我的故乡，我可以为我的故乡做什么？”后来神就让他想起三载后教会是他小时候有来过的教会。当天他刚好看到楼下有车位，他就停下来了，他就上来了，就自己进来了。然后谈着，他就说：“原来那个大楼就是他的大哥，那栋大楼是他们几个兄弟姐妹所共同持有的，然后现在是他大哥在管理。”那我就跟他说，我们想做地下室的事情跟他讲，他就说：“好啊，那这样好了，因为他2天后他要到中国大陆去工作，他说这样。”那我就请我另外一个大哥然后再跟大哥再商量一下，看看可不可以这样。后来你知道结果如何？当然他大哥答应了，不止答应，他告诉我们说完全的免费让我们使用那个场地。感谢神，就是这个场地。后来我们就再把它重新来整修，因为那地下室其实也是蛮暗的。后来我们真的凭信心，我们就是来整修，把这个整修成孩子们他们来可以写功课，他们可以做一些活动的地点这样。所以我真的感谢神神自己亲自带领人从美国回来，进到教会来告诉我们这件事情。神不只预备了场地当时我们的董事还有一对夫妇，他们也奉献了有一笔奉献，说要来成立协会。然后当时呢，在文化大学也有那时候在教会聚会的一位姐妹，她说她毕业，她觉得神有感动她要留下来服侍神，所以呢，她就跟我们一起在协会来一起服侍，她是协会的干事。这一位姐妹呢，就是现在我的媳妇。你知道吗？真的神很奇妙。当我们祷告，为这个社区祷告，神就开路。当神开路的时候，我们就怎样？跟神同工嘛，我们就继续去做嘛，你就知道这就是神所做的，超过我们所求所想。我们要非常的感谢神在这当中的作为，我们把一些荣耀颂赞归给神，好吗？感谢主！真的，我自己这样回想起来，7年了，我们在这当中课后班7年了，然后所以我们就带领这些孩子们，我们就让他们知道说，在这山上是有人来关心你们，而且有人来陪伴你们。然后呢，我也鼓励这些家长他那些家长都来问我说：“你的孩子怎么样？”我现在孩子都20几岁了，就可以告诉他们，我们留在山上读书没有比较不好。
那些家长听了就觉得，哎，真的不错，真的你们我看到我们的小孩就很优秀了哈，他们这样说了。然后说了，他们就说好，我也愿意把我的孩子留在山上读书。去年有5个小6的学生要升国中，有5个毕业，有4个留下来在山上读书。这样，有人问我说，啊，那我之后真的竞争力这个考不上学校怎么办？这不是我的问题吧？这个就是上帝的问题，上帝去负责。但是我们的心就是要对准神的心意。我们要在这当中要建造，要来祷告，更多的为这个社区转化改变，让更多的人能够因着教会在这当中的设立，然后来认识神。好，感谢主。所以呢，就透过这样的过程当中，我们就一直在这个社区当中来跟神同工来做这些工作。然后我刚才讲到祷告祭坛嘛，然后我们就去透过牧约翰牧师，我们就建立祷告祭坛。然后其他还有一个另外重点，就是要大量读圣经。一天要读10章，很多哦，我们以前都是有1年读1章哦，就已经很不错了。然后可是呢，1年读1章，1年读1遍把圣经读完1遍就真的很不错了。然后可是呢，我们年初读了，我年尾就忘记了，常常是这样了。然后呢，你如果一天读10章，你4个月就可以把圣经读完1遍，1年可以读3遍，可以把神的那个话语大量的库存在你的脑海里面。因为我们平常我们现在所接触到的这些资讯其实我跟你讲，诚实的说，大部分都跟神的圣经的原则是违背的。那这一本圣经就是神启示我们，他是一位什么样的神，他做事的法则是什么。所以当你有很多神的话在你的里面的时候，当你想要做一件事情的时候，你就可以祷告的时候，神的话就出来在你的里面，你就知道这是神的心意。然后之后你就怎样？你就顺服，你就去做。你就活出神的见证，人就会问他说，哦，这到底是怎么回事？你就可以告诉他见证。好，所以鼓励大家真的可以试试看。那当时所以我先生就在2009年的时候，那时候小孩子都很小，他就跟我说，我们家每天要做2件事情，一个就是我们要建家庭的祷告祭坛第二个呢，我们每天来读10章的圣经。这样，那你猜我们全家第一个反对的是谁？就是我我很反对，因为我觉得我没有那么多时间读那么多圣经。我小孩子很小，他们都回来都要写功课，都写得很晚呢。我哪有时间读圣经？我还有在那边祷告祭坛但是我先生非常的坚持，他跟我说，我们应该谦卑一点人家做过了，那我们就怎样跟着做？我们要谦卑的学，没有做过的事你才要做嘛你做了你才知道有好不好嘛，对不对？你没做过事你就没做，那就不对那我们去做做看，有效的话我们就要继续做嘛，对不对？所以我们就这样，我就真的是就照着他，我就顺服了，就这样照着做了。那当然我不是那时候小孩子还小，没办法每天读10章，我们就带他读1篇圣经，这样慢慢读我们自己就1天读10章，我们也鼓励教会弟兄姐妹1天读10章，到现在仍然是这样。然后之后呢，你来猜猜看，当我们家里建立家庭祷告祭坛，你觉得有没有用？有用。我告诉你，我们那时候小孩子很小，当他们去学校，老大跟老二那时候去国小读书家长不是班上的同学就会感冒了感冒之后他们怎样？就回来就被传染，然后之后呢，他们也回来传染给什么老3、老4所以我们家小孩子常常生病我们常常住在山上，常常要开车到山下去看医生然后有时候又是那种肠胃型的感冒，晚上突然就发烧、呕吐，吐的床上都是所以在阳明山其实蛮湿冷的，其实衣服都不太容易干的，何况那个床单所以我觉得在小时候我真的蛮辛苦的，可是真的很奇妙当我们开始组家庭祭坛的那一年小孩子都没有感冒我问说，你们班上同学有没有感冒？他说有他说可是我们都没有被传染到因着我们家庭祭坛，我们为社区，我们为我们的家认罪悔改祷告的时候，吸引神的同在神就会来，神就会成为你的保护，成为你的遮盖，以至于我们就可以我们就每一天到现在我们家都建立家庭祭坛，现在已经10几年了。我的孩子跟神的关系也是在这个当中被建立起来的，他们个人自己去读圣经，他们现在长大了，他们就自己读圣经，真的我们不太需要去教他们，他们就知道说神的原则是什么，我们应该怎么做。所以鼓励教会的弟兄姐妹，我们一起来更多的读圣经，我们来寻求神，
我想这样子，我们小组长啊、牧师可能会比较轻松一点。我们真的需要自己来寻求神。然后呢，我们4个孩子的跟神的关系也就是这样来建立起来。我也很感谢神给我4个孩子，他们也愿意非常乐意跟我们一起在教会服侍，不是因为他们是牧师的小孩，我们也没有要求他们服侍，可是他们真的很愿意、很乐意的主动跟我们一起在教会服侍。然后他们在教会里服侍，他们的能力就被建立起来了。这样，然后我们目前呢，我的老大啊，你看到那个照片啊，老大就26岁啊，老二就24岁，老三22岁，然后最小的就是今年要升高3啊。那我来分享我的老大哈，老二今年2月结婚，啊，今天也来到我们当中哈。然后呢，因为我分享一下，我4个孩子都有见证，只是我今天真的没有时间讲太多。我跟你讲。真的，我们愿意行在神的心意当中，神就会来带领，神就会来继续的使我们可以经历神的赐福。他出生的时候，他脐带绕到脖子，所以他缺氧，所以2个后来医生说他的是极重度的听障。我非常的伤心啊，伤心了2个礼拜，我真的很伤心。我就觉得哇，我真的是，我跟神抱怨啊，我就说主啊，我来服侍你哎，你为什么要这样对我？我常常跟神抱怨，有时候我真的就不想再做了。有一次，神就透过一首诗歌来安慰我。那首诗歌讲到说，当我受特殊试炼和痛苦的时候，主耶稣就告诉我，他的恩典够用。恩典够用这个4个字，就好像打到我的心里面。我知道神告诉我他的恩典够用。后来我就跟神说，好了，我就再相信你吧，我相信你的恩典够用。很奇妙，那时候我就不再伤心了。然后之后呢，我就开始积极的来做复健。那因为他是极重度的听障哦，助听器对他来讲是戴了1年都没有任何作用，他还是不会讲话。所以我就想说啊，那我们是不是就要学手语？可是当时有教会的弟兄姐妹有介绍我们，当时有个科技就是人工电子耳，它可以植入人工电子耳，那个是需要手术的，植入他的耳瓜。然后来刺激他的听神经，啊，这样子呢，他可能会听到声音。这样，那当时因为没有健保，所以当时的手术费用要100万。22年前，100万。你觉得我当一个传道人，我可能有100万吗？平常我那个公司的平常你上班的人，你要存到100万，其实都非常不容易。但是我告诉你，在2个月内，神很神迹式的供应我们100万。我今天这时间没有那么多了，所以我没有办法时间讲。但是神真的很奇妙，再一次用神迹来印证他是一位行神迹的神。什么叫做神迹？只有神才可以做的，就叫做神迹。所以当我们就有100万之后，我们就真的是在马偕医院动了人工电子的手术。然后之后呢，他就真的开始会听到声音，然后就开始怎样会讲就慢慢会讲了，就鼓励我，我就开始再继续很多积极的来训练他讲话。他后来在国小的时候，他就可以跟大家一般正常的人一样去上小学，然后国中、高中到大学，有时候他也参加演讲比赛。你不觉得这是非常的奇妙吗？如果在更早之年前，其实是要学手语的，但是神就这样子来恩待我们。然后之后呢，神不仅是这样的一路这样带领他，去年还为他预备了一位爱主的姐妹，我刚刚讲的那一位姐妹成为他的太太，他们今年2月结婚了。那我也来分享一下他在结婚的时候他所分享的一段话，你就看见上帝的工作哈。谢谢你们从小到大对我的照顾，因为我从出生开始不像其他人一样顺利。我从出生就因为在妈妈肚子里脐带勒到脖子，所以缺氧，住到氧气箱后才存活下来。之后还被诊断出有听障，但是你们没有放弃我。我也想说，你们让我看到什么叫做靠着神而活。最后，虽然我结婚了，但是未来还是有很多需要你们教导我的地方。未来请继续多多指教，能当你们小孩，我感到很幸运。谢谢你们。谢谢妈妈。好，就放这一段。我们把荣耀颂赞来归给神，感谢主。
这都是神做的，我们没有想到神会这样做。但是当我们先求神的国跟神的义的时候，他会把我们所需要的一切加给我们。圣经上明明就是这样说，你就要去领受神给我们的这样的应许，告诉我们不要忧虑吃什么穿什么，其实真的这一切都会过去，都是外邦人所求的。神要告诉我们，就是我们要先求神的国跟神的义。今天我们宣教月这是第4次，主题就是生活记宣教。我刚刚分享了我很多的生活上面的见证。其实宣教是我们一生的旅程啊，不是只是这个月而已。当我们愿意先求神的国跟神的义，那我们每一个决定都按神的心意而做的时候，你就勇敢去回应，你就活出见证，你就会成为更多的人的祝福。这就是宣教。过去我一个人被神来使用，后来我一个家庭被神来使用，我相信我下一代会继续被神来使用，因为我们每一个人要成为神祝福这个世代的器皿。愿迦南教会每一位弟兄姐妹也继续成为栽培人、差派人，祝福这个世代的教会。好，那最后在这边最后我就是分享一下三载会教会的需要了哈。三载会教会就是一个学生型的教会啊，每一年都有教会离开，学生毕业然后离开啊，教会的真的是奉献真的是非常有限啊。所以我今天也包括我们牧者的奉献，牧者的生活费也都是需要来筹款。所以我们这20几年来，我们就经历到神透过教会弟兄姐妹的奉献，支持我们的服事，让我们没有后顾之忧，以至于我们可以专心牧会，然后我们把孩子可以养大。我也相信这都是神的工作，我也相信神的工作会有神的供应跟预备。所以今天我想就使用我有预备那个奉献袋，好，你们可以使用。那如果你线上奉献对你比较方便，我们有提供银行的账号，那你也可以线上来奉献。好，能够愿上帝来纪念我们为主所做的，感谢主。好，感谢主啊！我们再次拍掌，把一切的荣耀归给神。也谢谢宜晨师母啊，好，他从带着迦南教会的遮盖还有祝福啊，好，能够到山上三载后教会好来做校园的事工啊。好，那我们也看到，好像约西亚王好，在他年轻16岁的时候，他就定义要寻求神，16岁他就国中生。到他20岁的时候呢，他就知道灵命要大扫除，他要跟神对齐。到他26岁的时候，他就来读律法书，带领全国百姓上下来遵行上帝的话。所以对我们的校园工作、学生工作来说，好，在他年轻的时候，他要能够回答说：“我从哪里来？”好，约西亚认识他的祖先大卫，相差17代。可是他听到他的祖先17代的故事呢，哇，他非常的感动，他就定义要寻求。到他20岁的时候呢，他这个要洁净圣殿，所以他把这个整个圣殿里面所有这些偶像通通搬出去。到他26岁那一年呢，神让他发现居然有一本神奇的书——律法书。所以呢，他知道说他要做的就是要往哪里去，就是要带领全国来敬拜神。好，那今天听到宜晨师母的见证分享好，真的是很感动。好，他已经27年没有回来迦南教会好，可是呢，我们看见他这27年来所走的路程，我们再次拍掌，把荣耀归给神。好，那我们在这个礼拜有小组的分享好，我们可以分享说，在我们少子化、高龄化的社会，包括教会也是，如果没有年轻人、没有学生工作，将来教会变什么样子？那我们虽然上了年纪，可能不再是学生，但是我们可以怎么样参与在学生校园的工作当中呢？好，以及呢，我们也为我们家中的学生来代祷。好，如果我们的孩子、家人还有学生，要带领为他们祝福，让他们能够在校园当中。上学就是宣教，好，成为校园的什么宣教士，好，到教室里面去传福音，到校园里面去带领人信耶稣，好，像我女儿去读最小的女儿读国中，好，她也没有在教室传福音，可是呢，她就邀她的同学来参加夏令营的志工，就第一年来了2个，今年来了4个，好，那就是他们的同学就跟着她一起来学校、来教会里面做志工我相信呢，好，我们每一个人都可以在各个地方好来做这样子的回应好，那也求神来帮助我们，好，让我们能够为下一代来祷告，
好，这时候我们一起来为我们的年轻人、为我们的下一代、为我们的校园，也为三子后教会为他们来祷告。我们一起同声开口来祷告。亲爱的天父上帝，我们向你献上感谢。今天你差遣你的仆人宜晨师母，还有恩利来到我们的当中，也谢谢你透过他们全家人的服事见证，主要把那不可能的看为可能。主要也相信在神没有难成的事情。主要我们也为我们的教会的下一代，或者在学校校园当中的事工来祷告。主要求你来祝福年轻人，使用年轻人，让他们知道他们从哪里来，要往哪里去，以及让他们知道他们现在可以为主来做什么样的工作。主要愿你大大的感动他们，使用他们，如同你在30年前感动宜晨师母一样，让他能够在年轻的时候就立定要来服侍神。神你也加倍的赐福给他，使他丰盛有余。主要使他能够不忧虑、不担心吃什么、喝什么、穿什么，而是单单先寻求神的国和神的义。我们在你面前献上感谢、祷告、祈求，奉靠主耶稣的名，阿们。请大家从座位上站立起来。不能明白你为何不会松开手，总在我无助的时候对我说你太爱我。我总是无法想象耶稣为我死在十字架，我总是无法想象耶稣为我死在十字架，我的罪神说当我们寻求他的面，当我们谦卑悔改的时候，神要从天上来垂听，要赦免我们的罪，要医治这地。哈利路亚。不会忘记认识你的那天，你拯救我脱离的一切，我是如此不配，你爱何等甘甜，没有你我生命不可能完全。耶稣，我爱你，我要尽心、尽性、尽力来爱你，来读你的话，寻求你的旨意，来向这个时代来见证神你奇妙的作为。主你为我而死，我只愿为你活，不会放弃，永远不分离。拯救我脱离的一切，我是如此不配，你爱何等甘甜，没有你我生命不可能完全。主我爱你，生命献上给你，为你而活，生命才有意义。主你为我而死，我只愿为你活，不会放弃，永远不分离。主你为我而死，我只愿为你活，不会放弃，永远不分离。是的，主耶稣，我们感谢你，因为你拯救我们的生命，使我们的生命不再一样，使我们的生命不再效法这个世界，而是心意变化而更新，查验神你那善良、纯全、和可喜悦的旨意。
主啊，今天早上再次呼召我们每位弟兄姐妹，让我们在生活当中也要进入在宣教里面，让我们愿意走出舒适圈，让我们能够到水深之处，把那渔网来撒下，主要把那河捆带回来，带到主耶稣的面前，是那30倍、60倍和100倍的祝福。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的帮助与感动与你们众弟兄姐妹同在，使你们在生活当中能够为主做见证，宣扬福音，从今时直到永永远远。阿门。我们拍手，把荣耀归给主耶稣。哈利路亚。我们要再次来到神的面前，是谁为我们践踏仇敌？耶稣。是谁保护我们？是耶稣。当我们赞美的时候，仇敌就要四散。我们用信心来宣告，我们来唱这首诗歌。当我赞美时，仇敌就四散；当我敬拜时，我的眼目光明；当我祷告时，我倾力全臂；当我举手时，能力大大充满。我们来宣告喽，是耶稣的名，满有能力，是耶稣的名，我们全然生命。大家来回答，谁践踏仇敌？是耶稣，谁能保护我？是耶稣，我们依靠的，是耶稣，是耶稣，谁践踏？谁践踏仇敌？是耶稣，谁能保护我？是耶稣，我们依靠的，是耶稣，是耶稣。我说哈利路亚，哈利路亚，谢谢神，谢谢神，你保护我们，赞美你，赞美你。好，那我们今天的聚会就到此结束。那也请兄姐来一起帮忙来收这些灰色的椅子。好，谢谢大家。